Now I have started on computer. So join fast. If once again our electricity goes, again I will start to uh, conduct on mobile. Okay. Now I have started to take on the computer. So where is our screen? Bichari. My screen is visible, na? Ah, this is what I want. Okay. Now I can explain you in a much better way. So please rejoin everyone. I have to drop message on your group now. Okay, now my voice is audible, na? To everyone. No double sound. Okay, chalo. So what we are discussing? We are discussing to calculate the number of junctions. Huh? आपण number of junctions कसं find out करायचं हे बघत होतो. So see the first junction. Okay. This is my first wall. This is my second wall. See the pointer very carefully. Those who are present, please see how we are going to determine the number of junctions. Number of junction आपण कसे find out करतो. ठीक आहे. Number of junctions एक तर there are two categories of the junctions, 3 wall junction and 4 wall junctions. ठीक है. 3 wall and 4 wall, but basically we are dealing with the 3 wall junctions. So हे junction कसे find out करायचे बघा. See the first junction. First wall, this is my first wall of bedroom, this is my second wall of kitchen, and this is the third wall, partition wall. See the first T junction which is been there. सर्वांना दिसतोय? हा पॉइंटर बघा मी कसा हायलाइट करतोय. सी दिस इज द टी फॉर्मेशन. करेक्ट आहे. हा झाला माझा पहिला टी जंक्शन. आले लक्षात? सो दिस इज माय फर्स्ट टी जंक्शन. इथे टी जंक्शन तयार होतोय का रे? नाही. इथे काय एल जंक्शन तयार होतंय. एल जंक्शन काय असतो का? नाही. We are only dealing with the T junctions, number of T junctions. Okay. We are only dealing with number of T junctions. जिथे T shape structure form होता है. So if you are going to see, this is the T junction. This is the first junction which is going to be there. See, this is the second junction. This is first wall, this is second wall, and this is third wall. See, here is nothing but our second T junction formation. Okay. So this is my second T junction. See the third T junction. Where is the third T junction? See this particular third T junction. Here again. Okay. So this is my first wall, this is my second wall, and this is my third wall. Okay. So here is again my T junction. Okay. Third T junction. Now here is again is nothing but here is one wall of your WC, and this is second wall of your bathroom, and here is the partition wall in between that. So here is again one junction which is going to be formed. Okay. Here is again one junction which is going to be formed. So how many T junctions up till now we have studied? First, second, then this will be our third T junction. Okay. Then this is your fourth T junction. Then see the fifth T junction. Where is the fifth T junction? I will just scroll here.
See this fifth T junction. This is my first wall, this is my second wall, and this is the T wall. So this is my fifth T junction. Everyone is getting? This is my fifth T junction. Then go towards the next. This is the sixth T junction. This is my first wall, this is my second wall, and this is the third wall. Okay, so this is the sixth T junction. Then next junction. Okay, now if you are going to see the next junction, this is the next junction which you are having. The wall is coming from here, the wall is coming from here, and the wall is coming from here. Okay, so this is my next T junction which is going to be happen. Okay, which is going to be happen. Once again, remember, now if you are going to see, the wall is slightly extended here, and again here is another wall which is coming. This will be your my square T junction. Okay, this will be my square T junction. But if the wall ends only at this particular point, जर वॉल फक्त इथंच जर संपली असती तर तिथं माझा हा टी जंक्शन तयार झाला असता. ठीक आहे, पण इथे जर पाहताय तुम्ही, ही वॉल खाली इकडे एक्सटेंड होतीये. ठीक आहे, ही वॉल खाली इथपर्यंत कंटिन्यू आहे. मग जर तुम्ही टी जंक्शन फॉर्म करायला जाताल, ही वॉल अशी इथपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, इकडून वॉल इथपर्यंत कंटिन्यू होणार आहे, आणि ही वॉल इथपर्यंत खाली इथपर्यंत जाते. ठीक आहे, पण ती वॉल इथे कट होते, इथे ती कुठं भेटत नाही, मॅच होत नाहीये. बरोबर आहे. इथे जर ती मॅच झाली असती तर तो टी जंक्शन झाला असता का आपला? नाही झाला असता. इथं हा टी जंक्शन का होतोय? कारण ही जरी वॉल इथे एक्सटेंड केलेली असेल तरी ती इथे कुठे मीट होत नाही, पुढे इथेच डिस्कंटिन्यू झाली या पॉइंट पर्टिक्युलर पॉइंटला. ठीक आहे, मग हा माझा एक जंक्शन झाला. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अँड दिस विल बी द फोर्थ वन. सो दिस इज माय स्क्वेअर जंक्शन. ओके, दिस विल बी माय स्क्वेअर जंक्शन. आपल्याला फोकस करायचं आहे फक्त टी जंक्शन्स. नंबर ऑफ टी जंक्शन्स किती फॉर्म होतात तुमच्या पर्टिक्युलर प्लॅन मध्ये. ठीक आहे, नंबर ऑफ टी जंक्शन्स. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ टी जंक्शन्स किती फॉर्म होत आहेत? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, then fourth, then fifth. These are my and this sixth and seventh. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, these are my T junctions for this particular problem. Okay. Now, if this particular wall is again there, ही wall बघा इकडे एक्सटेंड झालेली आणि ही वॉल इकडे एक्सटेंड झालेली, आणि म्हणून हा इथं परत हा एक जंक्शन घेतलेला. ठीक आहे, परंतु जर बाय रूल जर तुम्ही बघायला जाताल तर हे इथे डोर आहे, ही वॉल इथे ब्रेक, इथे कुठे वॉल दिसते का? नाही, मला दिसत नाहीये. ठीक आहे, सो कंटिन्युटी वॉलची कुठे दिसते? तर कंटिन्युटी पहिल्या पॉइंटला दिसते, दुसऱ्या पॉइंटला दिसते, आता हा एक तिसरा पॉइंट असणार आहे, चौथ्या पॉइंटला दिसते, पाचव्या पॉइंटला दिसते, सहाव्या पॉइंटला दिसते. सो दीज आर माय 6 टी जंक्शन्स विच आय कॅन व्हिज्युअलाइज. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्हाला टी जंक्शन्स फॉर्म बघायचे असते. तुमच्याकडे टी जंक्शन्स किती तयार होत आहेत? Please focus, give the focus on T junctions and not the square or L junctions. ठीक आहे, हे काही काम हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन मध्ये लागत नाहीत, आपल्याला फक्त टी जंक्शन्स लागतात, नंबर ऑफ टी जंक्शन्स. ओके, सो या पर्टिक्युलर प्लॅन साठी माझे नंबर ऑफ टी जंक्शन्स जे आहेत ते आहेत 6. ठीक आहे, ते आहेत 6. आता इथे ही जी एक्सेल जी दिलेली यामध्ये हा पॉइंट माझा हायलाइट करायचा राहिलेला आहे. ठीक आहे, आय हॅव जस्ट टेकन वन एक्झाम्पल फ्रॉम द इंटरनेट. This is not drawn by me or something like that. It is just an example which I have taken from the internet for the ready reference purpose. Okay, ready reference purpose साठी घेतलेला आहे मी. ठीक आहे, तुम्हाला दाखवण्यासाठी ऍक्च्युअली टी जंक्शन्स कसे असतात पिक्चर छान आहे म्हणून मी हा पॉइंट घेतलेला आहे. आय होप एव्हरीवन इज क्लिअर विथ दिस. टी जंक्शन कसे आहेत? हा सर, सर थिकनेस ऑफ वॉल चेंज झाल्यावर मग आता पार्टिशन वॉलचं बी टी जंक्शन कसं येईल सर तिथं? कुठे? नाही, टी जंक्शन मध्ये थिकनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विड्थ. ठीक आहे, याचा रोल थिकनेस ऑफ वॉल हा एक नेक्स्ट पॅरामीटर झाला. आपल्याला टी जंक्शन जे बघायचे आहेत, ही टी जंक्शन फक्त यामध्ये बघायचे की त्या वॉलचा, आता जर तुम्ही बघताय इथे कुठे वॉलचा थिकनेस तुम्हाला दिसतोय का कुठेतरी बदललेला? या पर्टिक्युलर पार्ट नाही दिसत, पार्टिशन बदलले. जरी मी पार्टिशन वॉल हा शब्द वापरला असेल, आता एक लक्षात घ्या, आपल्या मार्केटमध्ये काय सिनारिओ असतो, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स और बिल्डर पार्टिशन वॉल असू द्या किंवा कुठली वॉल असू द्या सरसकट भिंती बांधतात. पण जर स्मार्ट इंजिनियर आहे, रोहसची तुम्ही काम करत तो रोहस मध्ये बघताल तुम्ही किचन आणि सपोज 1 RK जर जाताय तुम्ही, शक्यतो 1 RK मध्ये तुम्हाला हे चित्र बघायला भेटतं. पार्टिशन वॉल जी आहे ही 4 इंचचीच घेतात. ठीक आहे, म्हणजे ती टोटल थिकनेस प्लास्टरिंग धरून थिकनेस त्याचा 6 इंच होतो
आणि बाहेरची जी वॉल असते ही तुमची 9 इंचाची असते. ठीक आहे. आता ह्या पर्टिक्युलर प्लॅन मध्ये तुम्हाला जी वॉलचा थिकनेस जो दिलेला आहे, हा वॉलचा थिकनेस तुम्हाला युनिफॉर्म दिसतोय, तो कुठेच बदललेला नाहीये. ठीक आहे. तो कुठेच बदललेला नाहीये. ज्या वेळेस तो वॉलचा थिकनेस बदलेल त्यावेळेस ते टी जंक्शन कसे घ्यायचे हे मी तुम्हाला परत एकदा सांगेल. ठीक आहे. त्याच्यासाठी काय प्रोसेस असणार आहे. ठीक आहे. परंतु सध्या जे मला एका ह्या एक्झाम्पल मध्ये दिसतात ते इथे 1 2 3 4 5 एनईआर रेडी रेफरन्स साठी 6 7. ठीक आहे. हे जंक्शन घेतलेलं आहे. इथे हे जंक्शन घेताना हा जंक्शन घेताना त्यांनी ही वॉल आणि ही वॉल असं कन्सिडर करून हा जंक्शन कन्सिडर केलेला आहे. ठीक आहे. इथे त्यांनी हा पार्टिशन वॉल हे जे डायमेन्शन मी जे स्वतः ऍड केले हे कन्सिडर केलेले नाहीये, कारण इथे त्यांचा जो थिकनेस आहे पार्टिशन वॉलचा हा बदललेला आहे. त्यामुळे सध्या तुम्ही फोकस ठेवताना सध्या अंडरस्टँडिंग साठी फक्त हे जे पॉइंट्स दिलेले आहेत एवढ्या पॉइंट्स वरतीच लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आय होप दिस टी जंक्शन इज एव्हरीवन इज क्लिअर विथ दिस. हे टी जंक्शन नेमकं कसं आहे सर्वांना समजलंय कशा पद्धतीने मी घेतले हे टी जंक्शन. फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फर्स्ट वॉल, second wall, third wall, first wall, second wall, third wall. So how many T junctions they have considered? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then 6 and 7. So total 7 T junctions for this particular plan they have taken. Okay, for this plan they have taken. आले लक्षात? बर. आता हे कसं बघा सर इथं. हा सर 2 मिनिटं. सर आपण पहिला आपण लेआउट करतो स्टार्टिंगला साईटवर. हा 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 लेआउटचं आपण एक लेआउट केलं तेव्हा आपण फक्त काय केलेलं असतं, फक्त जंक्शन घेतलेले असतात ना. लेआउट करतो सेंटर लाईननी लेआउट करतो. हा 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 मग तेव्हा आपण एक्सकर्शन करतो ना त्या टाइमचं रेफरल घ्यायचं का टी जंक्शनसाठी नंतर वॉल बांधल्यावर घ्यायचं? वॉल आपण कधी बी बांधू शकतो ना. वर एखादा पार्टिशन वॉल आहे ते खाली वर रेफरन्स घेतलेलं असतं, खाली तर घेतलेलं नसतं अजिबात. हा मग हा. ते घ्यायचं का वरचं घ्यायचं पूर्ण बांधल्यावर? हे बघा प्लॅन मध्ये आपण ऍक्च्युली हे जे क्वांटिटी डिटरमाइन करतो ना, ह्या क्वांटिटी तुम्ही प्लॅन नुसार डिटरमाइन करता. ठीक आहे. परत एकदा मी क्लिअर करतोय. तुमच्या हातात आता मी हे तुम्हाला प्लॅन त्यासाठीच घेतला होता. हा प्लॅन तुमच्याकडे हातात पडलाय. हा जो कॉन्ट्रॅक्टरनी प्लॅन दिलाय ना, कॉन्ट्रॅक्टरचा प्लॅन केवढा आहे माहितीये का? हा प्लॅन आहे कॉन्ट्रॅक्टरचा. इथं कुठे जंक्शन दिसतंय की तुम्हाला? इथं काय त्यांनी दाखवलंय? हा तुम्हाला फक्त त्यानं प्लॅन दिलाय कॉन्ट्रॅक्टरने. त्या सर्वांना हा प्लॅन व्हिजिबल होतोय? ठीक आहे. हा प्लॅन दिलेला आहे. आता या प्लॅन मध्ये माझी अंडरस्टँडिंग आहे दिस इज माय फर्स्ट टी जंक्शन. का? कारण इकडून एक वॉल जाते, इकडून एक वॉल जाते, ही एक वॉल आहे. बरोबर आहे. हा फर्स्ट टी जंक्शन आहे. तुमचं एक्सकॅव्हेशन जो चालू होतो किंवा आपण जे क्वांटिटीज डिटरमाइन करतो ते या प्लॅन नुसार डिटरमाइन करतो. ठीक आहे. तुमच्या हातात जो प्लॅन पडणार आहे त्या प्लॅन नुसार तुम्ही क्वांटिटी डिटरमाइन करता. लेआउट कसा दिलाय, काय दिलाय, लेआउट मध्ये सेंटर लाईन कशी टाकलेली, आपण लेआउटचा रेफरन्स घेत नाही, आपण प्लॅनचा रेफरन्स घेतो. लेआउट प्लॅनचा नाही घेता. समर्थ, नाव इट इज क्लिअर? समजलंय? ओके सर. हा. ओके तुमच्या सर. हातात जो काही प्लॅन पडणार आहे, ठीक आहे, तुमच्या हातात जो काही प्लॅन पडणार आहे त्या प्लॅन नुसार तुम्ही तुमचं काम चालू करता. आता तुम्ही म्हणताल सर हा प्लॅन आहे, ही त्याची टोटल विड्थ दिसते आणि ही टोटल त्याची लेंथ दिसते. बरोबर आहे. मग मी या आतला जो भाग आहे माझा, हा सगळा भाग आहे, ह्या सगळ्या भाग मध्ये मी एक्सकॅव्हेशन करतोय. ठीक आहे. आता या सगळ्या भाग मध्ये तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करा किंवा फक्त जिथे तुमची कॉलमची पोझिशन दिसते, तर बघा हा कॉलमचा पार्ट सुद्धा दिलेला आहे. बघितलंय? कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. हा महेश, यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट? महेश भारती, यू हॅव रेज्ड हँड. नो सर. ओके. सर्वांनी समजून घ्या. जिथे समजत नाही मला तिथे लगेच यू कॅन स्टॉप मी ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. आपण खूप स्लोली जातोय. ठीक आहे. हे प्लॅन मी त्यासाठीच घेतले तुमच्या एक अंडरस्टँडिंग साठी की प्लॅन कसा हे करत असतात. ठीक आहे. आता बघता तुम्ही इथं प्लॅन, इथं कॉलम टाकला, इथं कॉलम आहे, त्यानंतर इथे कॉलम आहे, इथे बघा डब्ल्यूसी बातला इथं कॉलम नाही टाकलेला त्यांनी. ठीक आहे. हा त्यांचा प्लॅन आहे. हा त्या कॉन्ट्रॅक्टरचा माइंडसेट आहे. ठीक आहे. तुम्हाला वाटते तर तुम्ही इथे कॉलम टाकू शकता ऑफ स्मॉलर साईज, छोट्या साईजचा कॉलम टाकू शकता. छोट्या साईज म्हणजे ज्याचे एल आणि बी हे नाही बदलणार. ठीक आहे. एल आणि बी हे बदलणार नाही. सॉरी, त्याची ही जी पर्टिक्युलर विड्थ आहे ही विड्थ तुम्ही नाही बदलू शकत. ठीक आहे. पण
इथे तुम्ही कॉलम जर ऍड करायचं असेल तर तिथे तुम्ही कॉलम ऍड करू शकता, एक्स्ट्रा कॉलम. पण त्या कॉन्ट्रॅक्टरला वाटलं नाही या 2 कॉलमनी हा मधलं स्ट्रक्चर सस्टेन होईल, इथे मला कॉलम टाकायची गरज नाही, म्हणून त्या कॉन्ट्रॅक्टरने टाकलेलं नाही. तुम्हाला जर वाटलं तर या जंक्शन पॉइंटला तुम्ही कॉलम टाकू शकता. ठीक आहे, तेवढा खर्च वाढतो फक्त. ठीक आहे, मग तुम्ही बघताय दिस इज माय कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 columns in this particular plan. करेक्ट आहे. 3 3 6 3 9 3 12 असे 12 कॉलम दिसतात मला, बरोबर आहे. इथे एक तो 13वा कॉलम टाकू शकत होता पण त्यानं नाही ठरवलेलं. मग बघा तुम्हाला जो प्लॅन येतो ना, एक्झाम मध्ये जी ड्रॉइंग विचारली जाते, एक्झाम मध्ये जी ड्रॉइंग देतात ती अशी ड्रॉइंग दिली असते, ही ड्रॉइंग दिलेली असते. आणि जर तुम्हाला जर सेंटर लाईननी जर तुम्हाला जर क्वांटिटी फाइंड आउट करायला विचारलं असेल तर तुम्हाला जंक्शन्स फाइंड आउट करावे लागतात. ठीक आहे, जर तुम्हाला सेंटर लाईननी जर क्वांटिटी फाइंड आउट करायला लावली तर तुम्हाला जंक्शन्स फाइंड आउट करावे लागतात. मग हे जंक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी बघा खूप सिंपल आहे, माझं पॉइंटर कडे फक्त लक्ष द्या. सी द टी जंक्शन, फर्स्ट टी जंक्शन. सी दिस पर्टिक्युलर वॉल, दिस इज द नेक्स्ट वॉल विच इज गोइंग. दिस इज माय फर्स्ट टी जंक्शन. इथे टी जंक्शन होतंय का तयार? नाही, कारण इथे फक्त 2च भिंती आहेत, ही एक भिंत आणि ही एक भिंत आहे. इकडे जर भिंत असती या अशी तर मग इथे टी जंक्शन तयार झालं असतं. इथे नाहीये वॉल त्यामुळे इथे टी जंक्शन नाही. हा माझा पहिला टी जंक्शन आहे. दुसरा टी जंक्शन इथे बघा, ही एक वॉल, ही एक वॉल आणि इथे एक, बरोबर आहे. हा एक माझा टी जंक्शन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ऍक्च्युअल मध्ये जिथे एक मी जर इथे जर कॉलम टाकला तर इथे माझा एक टी जंक्शन तयार होतोय जो डायरेक्टली मला दिसणार आहे. ही एक वॉल, ही एक वॉल आणि ही एक वॉल, हा एक माझा टी जंक्शन. पण या बिल्डरनी ठीक आहे इथे त्याने कुठल्याही प्रकारचा कॉलम टाकलेला नाहीये, त्यामुळे त्याने इथे कन्सिडर केलेलं नाही, ही अखंड वॉल कन्सिडर केलेली. ठीक आहे, पण ऍक्च्युअल ड्रॉइंग मध्ये जर तुम्ही कॉलम जर इथे टाकला तर इथे एक माझा टी जंक्शन तयार होते. सो दिस इज माय फर्स्ट टी जंक्शन, दिस विल बी माय सेकंड टी जंक्शन, दिस विल बी माय थर्ड टी जंक्शन. ही एक वॉल, ही एक वॉल आणि ही एक वॉल. दिस विल बी माय थर्ड टी जंक्शन. दिस इज माय फोर्थ टी जंक्शन. ठीक आहे, ही एक वॉल, ही एक वॉल आणि ही एक वॉल. दिस इज माय फिफ्थ टी जंक्शन. कशी फिफ्थ घेतली? ही एक वॉल, ही एक वॉल खालची आणि ही एक वॉल, फिफ्थ टी जंक्शन. दिस इज माय सिक्स्थ टी जंक्शन. ठीक आहे, this is my first wall, this is my second wall and this is my third wall. So this is my 6th T junction and 7th T junction is nothing but here. This is the first wall, this is the second wall and this is the third junction. So there are total 7 T junctions which are been there in this particular plan which you are going to observe. ठीक है, which you are going to observe. ठीक आहे, आता तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न आला असेल, तो प्रश्न मी तुम्हाला हायलाइट करतो. तुमच्या मनातला प्रश्न, सर इथं तुम्ही जी ही दिसते या प्लॅन मध्ये मला इथं डोर हा भिंत दिसते, ही ऍक्च्युली एवढी जाड नसते, ही एवढी एक्सटेंड नसते. या प्लॅन मध्ये ती फक्त काय म्हणता येईल त्याला, मी झूम आउट करतो त्याला मस्तपैकी. ठीक आहे, ह्या प्लॅन मध्ये फक्त या डोअरची पोझिशन दाखवण्यासाठी हे मार्किंग साइन असतात. याचा अर्थ नाही की इथे ती वॉल तुम्ही 100% कन्स्ट्रक्ट केलेली. इथे वॉल असेल पण हार्डली एक 9 इंचाचा एक टप्पा टाकला असेल त्यांनी. ठीक आहे, त्यामुळे इथे आपण जंक्शन कन्सिडर करत नाही. तेच प्लीज लिसन केअरफुली. ही वॉल इकडे थोडीशी अजून एक्सटेंड झाली असती समवॉट डिस्टन्स आणि ही खाली जशी एक्सटेंड झालेली ऍट अ पर्टिक्युलर डिस्टन्स, तर मग इथे मात्र सुद्धा, आणि इथे जर तुम्ही जर ठरवलं इथे कॉलम टाकायचा आहे तर मग मात्र इथं सुद्धा तुमचा टी जंक्शन तयार होऊ शकतो. ठीक आहे, इथे सुद्धा तुमचा टी जंक्शन तयार होऊ शकतो. ठीक आहे, आलं लक्षात. पण याचा थिकनेस हा मात्र वेगळा आहे. ठीक आहे, त्यामुळं ऍक्च्युली इथे कन्सिडर केलेलं नाही या प्लॅन मध्ये. या प्लॅन मध्ये फक्त 70 जंक्शनच कन्सिडर केलेले आहेत. परंतु जर तुम्हीच्या मनात जर विचार आला की नाही सर मी माझ्या डब्ल्यूसी आणि बात यामधली जी वॉल थिकनेस आहे ही तीच थिकनेस ठेवतो जी मी इतर वॉल साठी ठेवलेली आहे आणि इथे मी एक कॉलम टाकायचं ठरवलंय, तर मग मात्र 100% इथे एक टी जंक्शन येतोय. इथे मात्र ही पार्टिशन वॉलचा थिकनेस वेगळा आहे. जर तुम्ही पिक्चर ऑब्झर्व करता, ही थिकनेस बघा आणि ही थिकनेस बघा. ठीक आहे, दिस 2 थिकनेसेस आर डिफरंट. सो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर डेफिनेटली, हा आता तुमचं इतकं लॉजिकल थिंकिंग पाहिजे की इथे माझं टी जंक्शन इथे माझं कॉलम टाकण्याची गरज नाही, त्यामुळे मी इथला टी जंक्शन कन्सिडर करत नाहीये. मी फक्त 7 टी जंक्शन कन्सिडर केलेत. फर्स्ट टी जंक्शन, सेकंड टी जंक्शन, थर्ड टी जंक्शन, देन फोर्थ टी जंक्शन.
ठीक है. Then 50 junction, 60 junction and 70 junction. So there are 70 junctions which are been there for this particular plan. Okay. त्या प्लॅन मध्ये असे जंक्शन्स ओळखायचे असतात. ठीक आहे. आले लक्षात सर्वांच्या? आले लक्षात सर्वांच्या? टी जंक्शन. त्यानंतर आहे कमिंग बॅक टू दी ओरिजिनल आवर प्रिव्हियस पीपीटी. कुठे गेली पीपीटी? Just a minute. I will take that PPT once again. So coming back to our particular method, see what we have discussed. We are discussing. So center line minus 1/2 number of junctions. Basically, number of T junctions we are going to deal with. Okay. Then multiplied by 1 width of that particular atom. In this way, you have to determine the total center line length. Okay. Yeah. By using only this formula, you have to determine the total center line length for that particular plan. Okay. With the example also, I'm just going to describe you. Right now, we are just discussing theory. तुमच्या डोक्यामध्ये कुठलाही कन्फ्युजन येऊ देऊ नका की नाही भाऊ सर हे काय सांगतात लक्षात येत नाही. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थिअरी अँड द की स्टेप्स. ठीक आहे. आणि या थिअरीमध्ये जंक्शन्स कसे असतात हे डिस्क्राईब करण्यासाठी मी तुम्हाला ते एक्झाम्पल दाखवलं होतं. ऍक्च्युअली आपण प्रॉब्लेम सुरुवात केलेली नाहीये. ठीक आहे. प्रॉब्लेम मध्ये अजून तुम्हाला ते क्लिअर होईल कशा पद्धतीने असतात. दिस मेथड इज क्विक बट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेन्शन एट दी जंक्शन्स. ओके. आय थिंक समबडी हॅज कोट ना. आय जस्ट फॉरगेट. सर जंक्शन का घ्यायचं आणि ते पण टी जंक्शनच का? ओके. गुड क्वेश्चन. Why these junctions are considered? Okay. Based on this particular, now this is the standard formula which we have to use to calculate the total center line length. Okay. In our center line method, this particular center line method, to calculate the center line length, total center line length, we have to consider the number of junctions. Now this is the standard formula. Okay. There is no any history for this particular. It's a standard formula. Directly we have to consider it. Now हे जंक्शनच का घ्यायचे? कारण सेंटर लाईन मेथड मध्ये जिथे जिथे जंक्शन पॉइंट्स येतात त्या पॉइंट पासून कॅल्क्युलेशन करणं, सेंटर लाईन फाइंड आउट करणे, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाईन फाइंड आउट करणं इझी जातं. म्हणून आपण जंक्शन कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. आपण जंक्शन का कन्सिडर करतो? बिकॉज दिस जंक्शन्स विल हेल्प अस टू कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ टोटल सेंटर लाईन. ओके. टू कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ center line. Only that is the reason just to consider this particular junction. या पाठीमागे दुसरी कुठली हिस्ट्री नाहीये. ठीक आहे. कुठला त्याच्या पाठीमागे पार्श्वभूमी नाहीये, याला कुठला प्रूफ वगैरे असं काही नाहीये. दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्म्युला विच वी हॅव टू use to calculate the center line, to calculate the total center line length, that is equals to center line length minus 1/2 of number of junctions minus multiplied by width of that particular item. And to calculate the center line length, these junctions will help us. Okay. हे जंक्शन्स आपल्याला हेल्प कशासाठी करतात? सेंटर लाईन लेंथ फाइंड आउट करायला. ठीक आहे. त्याला एक प्रॉपर शब्द आहे बघा, काय म्हणतात ते बघा त्याला. These are the direct what I मला जे म्हणायचं आहे, this is the standard formula.
ह्याला कुठला प्रूफ किंवा याचं काही इक्वेशन डेरिव्हेशन वगैरे आहे असं काही भाग नाहीये. हा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की जो आपल्याला युज करावा लागतो सेंटर लाईन मेथडमध्ये कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. आणि जंक्शनचा मेन पर्पज असतो सेंटर लाईन, ज्या वेगवेगळ्या सेंटर लाईन आहेत टोटल सेंटर लाईन फाइंड आउट करायची आहे, ते फाइंड आउट करण्यासाठी दिस विल हेल्प अस. ठीक आहे. हा, इम्पेरियल फॉर्म्युला ज्याला म्हटलं जातं. ओके, मी तो शब्द विसरलो होतो. दिस इज आवर इम्पेरिकल फॉर्म्युला. ओके, सो देर इज नो डेरिवेशन फॉर दिस, नो एनी इक्वेशन or description which is been given. This is the only the standard formula which you are going to find out in every book. Okay, what are the books? So these just remember these junctions are helping us, these T junctions are helping us just to calculate the center line length. Now one more thing, why these T junctions only, ते मी तुम्हाला सांगतो. Because as per the method or the standard procedure which is given in center line method, only T junctions we have to consider. Only T junctions we have to consider. There is only one example out of 100. There is only one example out of 100 where you have to consider that square junction, म्हणजे जिथे चार भिंती एकमेकांना कंबाईन होत आहेत किंवा एकमेकांना क्रॉस होत आहेत. ठीक आहे, वेगवेगळ्या चार भिंती चार दिशेतून आलेल्या ते एकमेकांना कुठेतरी क्रॉस होत आहेत, असा एखाद्याच प्रॉब्लेम येतो. ठीक आहे. अदरवाईज तुम्हाला जो प्रॉब्लेम विचारलेला असतो त्यामध्ये टी जंक्शनच आपल्याला कन्सिडर करावा लागतो सेंटर लाईन साठी. आणि हे एम्पेरिकल फॉर्म्युला आहे, त्याला कुठला प्रूफ किंवा याला कुठला डेरिव्हेशन वगैरे असं काही दिलेलं नाहीये. इट्स अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला विच वी हॅव टू यूज. आय होप नाउ एव्हरीवन इज क्लिअर विथ दिस. समजले सर्वांना? देन फॉर द रेक्टेंग्युलर सर्क्युलर पॉलिगोनल बिल्डिंग्स हॅव्हिंग नो क्रॉस वॉल्स दिस मेथड इज सिम्पल. For buildings having cross section or the partition walls for every junction or partition or cross walls with the main walls, special consideration shall have to be made to calculate the correct quantity. As I said in my previous discussion, बघा आपण जे प्रिव्हियस एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक प्लॅन दाखवलं होतं त्यामध्ये सांगितलं होतं की त्यांनी बाथरूम मध्ये तिथे टी जंक्शन कन्सिडर केलेलं नाहीये. ठीक आहे. बघा, फॉर एव्हरी बिल्डिंग हॅव्हिंग द क्रॉस और द पार्टिशन्स वॉल, म्हणजे जिथे पार्टिशन वॉल पण ज्याचा थिकनेस हा इतर वॉल पेक्षा डिफरंट आहे, फॉर दॅट पार्टिशन वॉल फॉर एव्हरी जंक्शन स्पेशल कन्सिडरेशन शॅल टू बी मेड टू कॅल्क्युलेट द करेक्ट क्वांटिटी. मग हे स्पेशल कन्सिडरेशन काय असतात जिथे पार्टिशन वॉल येते, ते स्पेशल कन्सिडरेशन मी डायरेक्टली तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. ठीक आहे, नेमके कशा त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात. ही फक्त थिअरी झाली त्या सेंटर लाईन मेथडची. सर्वांना समजलंय सेंटर लाईन मेथड म्हणजे काय? ठीक आहे. या सेंटर लाईन मेथड मध्ये आपण काय करतोय, वी आर जस्ट ॲट आवर फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दी सेंटर लाईन. व्हॉट इज आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ दी सेंटर लाईन, देन कॅल्क्युलेट द सेंटर लाईन डिस्टन्स. Okay, calculate the center line distance. Then by third step and the last step is nothing but calculate the total center line length. Calculate the total center line length. So total center line length equals to center line length minus 1/2 into number of junctions into 1 width of that particular atom. Okay, so this is the simple formula which we have to use to calculate the center line, to calculate the total center line length. And after getting the total center line length, we are going to calculate the quantities. Okay, we are going to calculate the quantities. Now how the quantities we are going to calculate, I will just take one example for your understanding. Okay, the simple example I will take. Just give me some time to share another PPT. Just wait for 1 or 2 minutes. I will tell you.
This meeting ends in 10 minutes. So if it is get disconnected, please rejoin using the same link. My screen is visible now to everyone. Yes, sir. Are you going to see the plan? A plan is the center line method 4 by 5, 4 by 5. Everyone is seeing this plan. सर्वांना हा plan visible होतोय का? Screen visible आहे का माझी? हाँ सर. दिसतोय ना? हा ठीक आहे चलो. So just take one example. We are going to start with that. ठीक आहे आधी आपण एक एक्झाम्पल स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे त्यानंतर मी तुम्हाला क्वांटिटी कशी फाइंड आउट करायची ते सांगतो. ठीक आहे. If you are going to see, it's a plan of one room kitchen. There are 2 rooms. Okay, having the same size. 1 RK we called it as room 1 and room 2. See the sizes which are being given. 4 by 5, 4 by 5. ठीक है 4 by 5 and 4 by 5. Okay, and we have to determine the quantity for this particular plan. Whatever the plan which we are having, and for this particular plan, this cross section is given. Okay, for this particular plan, this cross section is given. हा क्रॉस सेक्शन कशाचा आहे रे? क्रॉस सेक्शन ओळखता येतो हा क्रॉस सेक्शन कशाचा आहे? Anyone can tell me? What are the cross section which you are going to see? Huh? Step footing. Yes. Always you will get the cross section of the wall, that is from the footing to the cross section of the wall up to the slab level. This is your PCC bed. This is your UCR. Then this is your brickwork. See, I am using the pointer. See, this is the your PCC bed. This is your UCR. Okay. Then this is your brickwork, and this is your slab. Okay, RCC slab. So cross section of the wall is given to us. This is nothing but what we called it as a cross section of the wall. तुम्हाला तुमच्या एक्झाम मध्ये जो पार्ट विचारला जातो, ठीक आहे, त्या एक्झाम मध्ये तुम्हाला प्लॅन हा दिलेला असतो आणि त्यानंतर त्या प्लॅन सोबतचा त्याचा क्रॉस सेक्शन दिलेला असतो. ठीक आहे, प्लॅन आणि त्याचा क्रॉस सेक्शन दिलेला असतो वॉलचा. ठीक आहे, आता आपल्याला सेंटर लाईन मेथडने त्याची क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. काय करायचं आहे आपल्याला? सेंटर लाईन मेथडने त्याची क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. So what is my first step in the center line method? At first I have to draw the center line which is passing through this particular plan. ठीक आहे, मला पहिल्यांदा काय करायचं आहे? सेंटर लाईन ड्रॉ करणार आहे which is passing through this particular plan. मग मी जर पाहतोय हा असा वॉल, आता इथे थिकनेस दिलेला आहे बघा. वॉल थिकनेस किती आहे? 0.4. म्हणजे हा जो वॉल थिकनेस दिलेला आहे हा 0.4 मीटरचा आहे. 0.4 मीटर त्याची विड्थ दिलेली आहे. ठीक आहे, वॉलचे हे रूमचे इंटरनल डायमेन्शन्स असतात. 4 by 5 मीटर, 4 by 5 मीटर. हे जे डायमेन्शन आहेत हे डायमेन्शन कुठले असतात रे? फक्त इंटरनल डायमेन्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. or starting from this point to this point. Okay, and not the external. या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत नाही. ठीक आहे, दिस कुठल्याही रूम प्लॅन मध्ये जे डायमेन्शन दिलेले असतात हे इंटरनल डायमेन्शन असतात रूमचे. ठीक आहे, हेही लक्षात घ्या, कधी पण लक्षात ठेवायचं नेहमी. त्यानंतर वॉलचा थिकनेस दिलाय, म्हणजे हा वॉलचा थिकनेस 0.4 आहे. म्हणजे हा 0.4 वॉलचा थिकनेस आहे, हा 0.4 आहे, हा 0.4 आहे. ठीक आहे, आणि हे रूमचे इंटरनल डायमेन्शन आहे 4 by 5. मग आपली पहिली स्टेप आहे वी हॅव टू ड्रॉ दी सेंटर लाईन. मग मी काय करणार आहे? त्या प्लॅन मध्ये एक सेंटर लाईन अशी ड्रॉ करणार आहे मस्त पैकी. ठीक आहे, अशी एक सेंटर लाईन मी ड्रॉ करतोय. सेंटर लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आय वॉन्ट टू डिटरमाइन दी टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन्स. मला काय करायचं आहे? माझी नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? मला टी जंक्शन फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे, टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन्स. कॅन एनीबडी टेल मी क्विकली हाऊ मेनी टी जंक्शन्स विच आर बीन देअर इन दिस पर्टिक्युलर प्लॅन? कुणी सांगू शकेल का किती टी जंक्शन आहेत?
टू. 2 टी जंक्शन आहेत. कुठे टी जंक्शन आहे? पहिला टी जंक्शन इथे दिसतंय. सी दिस इज द फर्स्ट वॉल, दिस विल बी सेकंड वॉल अँड दिस इज द थर्ड वॉल. करेक्ट आहे. सो दिस इज माय फर्स्ट टी जंक्शन. ओके. And second T junction here. This is my first wall, this is my second wall, and this is the third wall. Correct आहे. So this is my second T junction. इथे T junction फॉर्म होईल का? नाही होणार. इथे T junction फॉर्म होईल? नाही होणार. इथे T junction फॉर्म होईल? नाही होणार. इथे होईल? नाही होणार. फक्त कुठे फॉर्म होते तो? इथे आणि इथे. तर माझ्याकडे किती T junction झाले मग? माझ्याकडे फक्त 2 T junction झाले इथे. बरोबर आहे? ठीक आहे. सो आय हॅव कॅल्क्युलेटेड द टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन्स. हे टोटल नंबर ऑफ टी जंक्शन फाइंड आउट झाल्यानंतर मला आता सेंटर लाईन लेंथ फाइंड आउट करायची. ठीक आहे. बाय युझिंग दिस क्रॉस सेक्शन. बघा त्यांनी काय विचारलंय. तुम्हाला प्रश्न विचारलाय 12 मार्कांसाठी. काय क्वेश्चन आहे? द फिगर शोज द प्लॅन अँड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग विथ 2 रूम्स. प्रिपेअर द इस्टिमेट विथ द हेल्प ऑफ द क्वांटिटीज. आय होप सर्वांना ही स्क्रीन दिसते. ठीक आहे. The question is like this: figure shows the plan and the cross section of the wall of the building with the 2 rooms. Prepare the estimate of the quantities. कुठला क्वांटिटी त्यांनी विचारलात? फर्स्ट क्वांटिटी इज अर्थवर्क इन एक्सकॅव्हेशन इन द फाउंडेशन. पहिली क्वांटिटी त्यांनी विचारली अर्थवर्क. तुम्हाला 12 मार्काला काय सगळ्या 40 क्वांटिटी विचारत नाही. जास्तीत जास्त 1 किंवा 2 किंवा 3. ठीक आहे. इव्हन तुम्ही प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर बघा, 2-3च क्वांटिटी विचारले आणि या 3 क्वांटिटी तुम्ही 5 मिनिटात सॉल्व्ह करता. 12 मार्काचा प्रश्न असतो, 5 ते 10 मिनिटात सॉल्व्ह होतो तुमच्या. ठीक आहे. तुमच्या प्रोजेक्टसाठी मात्र तुम्हाला सर्व क्वांटिटीज फाइंड आउट कराव्या लागतात. परंतु इथे मात्र त्यांनी बघा, पहिली क्वांटिटी विचारली अर्थवर्क इन एक्सकॅव्हेशन इन फाउंडेशन. सेकंड क्वांटिटी विचारली त्यांनी पीसीसी. थर्ड क्वांटिटी विचारली यूसीआर. फोर्थ क्वांटिटी दिलेली 2.5 सेंटीमीटर सिमेंट कॉन्क्रीट डीपीसी. हे बघा, हा डीपीसीचा लेअर आहे त्या प्लॅन मधला. ठीक आहे. ड्रॉइंग इतका काही हातखंड चांगला नाही माझा ड्रॉ करण्यामध्ये. ठीक आहे. हे ड्रॉइंग ह्या नोट्सचा भाग आहे तुमच्या. त्या पीडीएफ नोट्स आहेत. या नोट्स माझ्या, तुम्ही बघितलं असेल मी कशा पद्धतीने शेअर केल्यात. माझ्या गुगल ड्राईव्हला तुमच्या क्यूएसयूचं सगळं फोल्डर सेव्ह करून ठेवलेलं आहे आणि त्याची लिंक मी आय थिंक तुम्हाला सर्वांना शेअर केलेली आहे. शिवाय स्टडी मटेरियल मध्ये चॅप्टर वाईज मी मटेरियल च्या लिंक शेअर केलेल्या आहेत. शिवाय आपले युट्यूब व्हिडिओज पण आहेत, लेक्चर्स पण आहेत. ठीक आहे. ते लेक्चर आहे, तुम्ही हे करत जावा, रेफर करत जा. प्लीज लाईक, सबस्क्राईब अँड काय म्हणतात त्याला, बघत चला, अभ्यास करत चला. ठीक आहे. सो फोर्थ थिंग, डीपीसी ची क्वांटिटी विचारली कॅल्क्युलेट करायला. त्यानंतर आहे ब्रिकवर्क तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचंय. हा, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब फेमस वर्ड आहे तो. ठीक आहे. सो ब्रिकवर्क एक विचारलंय आणि प्लिंथ फिलिंग एक विचारलंय तुम्हाला. ठीक आहे. मग क्वांटिटी कुठं काय तुम्हाला हे डायमेन्शन दिलेत. क्रॉस सेक्शन वॉल मध्ये बघा डायमेन्शन पण तुम्हाला दिलेलं आहे. डायमेन्शन सुद्धा दिलेले आहेत. ठीक आहे. डायमेन्शन काय? प्लॅन रूमचे डायमेन्शन तुम्हाला माहिती 4x5. त्यानंतर बघा क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल, हे डायमेन्शन खूप महत्वाचे. खालचा हा जो पीसीसीचा बेड आहे याची थिकनेस किती दिलेली रे? 900 mm. ठीक आहे. ही जी विड्थ आहे, ही विड्थ किती दिलेली पीसीसी बेडची? 900 mm. त्यानंतर त्याची डेप्थ आहे 200 mm. त्यानंतर युसीआर 2 लेअर मध्ये युसीआर टाकलाय त्यांनी. पहिला लेअर जो युसीआर आहे अनकोर्स